جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں عید کا یہ خوبصورت موقع، اور اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ وہ لوگ جن کو آپ سنتے ہیں، لیکن آج کے اس مصروف دن میں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے آپ کے ساتھ اپنی خوشیوں کو شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، موجود ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم نے کچھ قربانی کے حوالے سے بات کی، اور اب کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات جو ہیں وہ ہوں گے انشاءاللہ، اور مفتی صاحب ہمیشہ ہمیں لبرٹی دیتے ہیں کہ ہم ان سے بہت اچھے طریقے سے جو بھی پوچھنا چاہیں وہ پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کا حضرت کیسے دن گزرتا ہے عید کا؟ آپ کی بھی مصروفیات داتا حضور کی نسبت سے بہت زیادہ ذمہ داری ہے، اور کیونکہ تو عید الفطر تھی وہ کرونا کے تھوڑا سخت ترین حالات میں جی لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور اب صورتحال الحمدللہ عوامی سطح پہ کافی بہتر ہے لوگوں میں۔ تو اگرچہ اس کے ایس او پیز پہ خاص طور پہ جو ہماری گورنمنٹ کی اوقاف کی مساجد ہیں اس پر کافی فوکس رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک چیز بڑی دلچسپی اور حیرت انگیز خوشی کا سبب بنتی ہے کہ داتا حضور کی بارگاہ میں جب اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے تو لوگوں کا جو اشتیاق ہے جی اور لوگوں کی جو لگن ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، وہ بالکل دیدنی ہوتی ہے، اور وہ بالکل ان کی جو ماشاءاللہ چہرے ہوتے ہیں اس سے وہ بالکل عیاں ہوتی ہے، صحیح، جس سے ان کی یعنی حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا لگاؤ اور ان کی کشش اور ان کی محبت جو ہے وہ بالکل یعنی جھلک نہیں رہی ہوتی بلکہ چھلک رہی ہوتی ہے، بالکل، جو ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا سبب ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی کہ کرونا کی وجہ سے جنہیں تھوڑا وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اس کی وجہ سے رہا، اس میں وہ ایک تو داتا حضور، اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا ادارہ ہے اجتماعی قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، تو اب بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ برکت حاصل ہو گئی ہے کہ بہت سارا کام بچے جو ہیں سمیٹ لیتے ہیں، ٹھیک، اور ہمیں تھوڑا ریسٹ کا موقع مل جاتا ہے۔ داتا حضور کے نسبت کے حوالے سے آپ نے کشش کا ذکر کیا، اور وہ ظاہر کشش آپ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے ڈالی ہوئی ہے۔ جی ہاں، وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، وہ میں اسی لیے اس طرف آ رہا ہوں کہ آرام کس وقت کسی امتحان سے کم نہیں۔ نہیں امتحان تو اس کو برکت ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی خاص رحمت ہے الحمدللہ۔ تو فیملی کے لیے وقت کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج ظاہر ہونا، وہ یہ تو ایک آپ کہہ لیجئے کہ ذمہ داری نہیں بلکہ ذمہ داریاں جو ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ ان چیزوں میں، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے اہل خانہ آپ کی ذمہ داریوں کو، آپ کے مناسب کی ذمہ داریوں کو اگر وہ سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ، یہ کیسے سمجھایا آپ نے؟ یہ آج آپ نے ہمیں سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے گھر والوں تک منتقل کیا ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داریاں سمجھ جائیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، اور اسی سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے؟ آج آپ عید کے دن تحفہ ہی دے دیں نہیں، سب کو، ہمارے ناظرین، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ ان ذمہ داریوں کے لیے تیار ہیں۔ واہ واہ، اگر آپ ان ذمہ داریوں کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک لا حاصل سا ہے۔ لیکن نہیں، آپ تو ہمارے پر ذمہ داری نہ ڈالیں، ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ گھر والوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، مصروف ہیں، اور ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، اور وہ آپ کی بات کو مان لیں۔ یہ بالکل عیاں ہے، اور میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا اظہار اس سے ہوتا ہے، ایک اس میں سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ جب گھر میں جاتے ہیں تو ایک سب سے بڑا معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ بھئی آپ گھر میں موجود ہیں، لیکن آپ کا جو ٹیلی فون ہے، آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ان کے سامنے اپنے ان معاملات کو، وہ دفتری ہوں، وہ عقیدت مندوں کے ہوں، وہ سوال و جواب کے ہوں، یا دیگر معاملات ہوں، جب آپ ان کو نپٹا رہے ہوتے ہیں تو وہ بذات خود پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی مشغولیت، مصروفیت کیا ہے۔ قریش صاحب، میں جو بات سمجھا ہوں مفتی صاحب کے اس بات سے کہ آپ کے عقیدت مند جو ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، لیکن گھر میں آپ اگر عقیدت مند بن جائیں تو پھر میرا خیال ہے معاملہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ عقیدت مندی کی وہ جو یہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں نہیں، میں آپ کی گفتگو کی روشنی میں نکال رہا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں عقیدت جو ہے وہ اس کو اگر منتقل کر دیا جائے اور گھر والوں کو وقت دیا جائے، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ
उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में कह दिया जी कि मैं बर्तन भी धो लेता हूँ, समझ आ गई। इससे बड़ा इतराफ़ तो कोई मैंने वैसे ही कहा कि वो सवाल कर ना दें। इससे नहीं, बड़ा वो बात सही नहीं थी। इससे बड़ा इतराफ़ कोई नहीं है। और इसको आप अकीदतमंदी का नाम दे लें, आप इसको हिकमत का नाम दे लें, आप इसको जिस ज़ुबान में जो मर्ज़ी कर दें। मेरा ख़्याल ये है कि आप जब तक अपनी ज़िंदगी में इस टॉलरेंस को और इस चीज़ को दाखिल नहीं करते हैं घरेलू ज़िंदगी में, आप कभी एक दूसरे को अपनी आइली और फैमिली ज़िंदगी में समझ नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। ये बहुत ज़रूरी बात है। कुरैशी साहब, आपने भी माशाल्लाह बड़ी तवील जो है वो ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारी है। अभी भी माशाल्लाह आपकी, अल्लाह आपको इसी तरह से सेहत और सलामती के साथ मैं रखे। बात काट रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि हम में से कम हर एक को एक मुख्तसर सवाल करने की इजाज़त सरवर भाई से भी दी जी जाए। जी बिल्कुल। मुझे सवाल आगे का ज़ौक़ ही आ रहा है ना। कुछ इसमें भी बात जो की है ना आपने, जी जी कि आप भी थोड़ा सा बता दें। आपने भी काफ़ी हमसे ये बातें सर्व की हैं जी हाँ। और आप अपना जो काम करते हैं, उन्होंने इब्तदा कर दी। मैं थोड़ा सा जनाब आपसे बिल्कुल, भी हम- मैं आज सब कुछ आप जो पूछेंगे इंशाल्लाह जी, जी। मैं बता के जाऊंगा। जी जी लेकिन मुफ्ती साहब ने भी जो जिक्र किया है, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ आजकल जो फैमिली सिस्टम में मसाइल पैदा हो रहे हैं, जी बजा उसमें आप लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे नौजवानों को गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। जी, जी। जैसे मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया, ये आम सी बात है कि हम घर के अंदर जी। रहते हुए भी घर में नहीं होते हैं। उनके साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है, हम मोबाइल पे मसरूफ़ हैं या अपने किसी यानी अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलवाते हैं। तो ये बड़ी मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट बात मुफ्ती साहब ने की है कि जब आप जहाँ भी हों जी। वहाँ पे मौजूद लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होना चाहिए। आप क्या समझते हैं एक अच्छी घरेलू ज़िंदगी के लिए क्या सबसे बुनियादी चीज़ होनी चाहिए इंसान? बुनियादी चीज़ ये है कि सच बोलना। अगर आप सच बोलेंगे तो आपकी जो काफ़ी तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। वैसे सच मुकम्मल मोबाइल जो है ना, अहले खाना की या अहलिया की जो बात कर रहे हैं जी आप? मैं सच बता रहा बोलने की हूँ बात। कि मोबाइल बीच में आ जाता है, वो सारा वो सच झूठ का जो नतारा हो जाता है ठीक। उसमें। ठीक है कि आप कहाँ थे, कहाँ अच्छा, नहीं आपका हुआ है कभी नतारा? थे। जी बिल्कुल हुआ है। माशाल्लाह। हाँ जी, इसमें ये और कैसा लगा आपको? बस सो ही है बस। जी एक जैसे। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो बात ये है कि घर में भी टाइम हमें देना चाहिए थोड़ा सा। हमारी जितने भी ये लोग ज़ाहिर है कि जिनका जामियात से ताल्लुक़ है, दीनी इदारों से ताल्लुक़ है, बजाय महाफिल से ताल्लुक़ है, सफ़र में ज़्यादा रहते हैं, और उसके बाद उस तरह से आम लोगों से ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ ज़िंदगी होती है। जी बेशक। और उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें हमारे साथ सफ़र भी करना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। दूसरी तरफ से नाराज़गी का भी पहलू निकलता है, वो भी हमने कवर करना होता है। तो वो कैसे कवर करते हैं आज तो बताएं? बस वो- नाराज़गी हो गई है किसी वजह जी, से, जी। कवर कैसे करते हैं? खिदमत करके। वो कवर बता रहे हैं तो खिदमत वो करके। आप अपना नहीं बताना, असल कुरैशी में वो साहब से तरीका पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं आपसे, तरीका पूछ खिदमत रहे ये हैं। नहीं है कि ये बर्तन ही धोना, खिदमत ये है कि उनको टांगे माली दबा तौर देना। पे वसी कर देना। अच्छा, रिश्वत हाँ जी पैसे। है जी। वाह वाह, देखे ना जी ये बुजुर्गों से हाँ जी। कैसी कैसी बातें। अपने अपने काम वाली हाँ बात जी, की। काम वाली बात है। ठीक है। तो अगर काम पे गए हैं तो काम का जो हिस्सा है उनको देना चाहिए। अल्लाह। आज कुरैशी साहब लगता है सारे राज जो है ना मुझको हाँ जी, वो परसेंटेज जो है वो तय होनी चाहिए, जी, और वो percentage। मुकम्मल। जी, जी। और अगर मसला हो गया तो जरा थोड़ी उम्र सी भी बढ़ा- ऐसी है ना हाँ, सर बढ़ा भाई, दी जाए। उम्र भी ऐसी है। हाँ, उम्र से पहले भी था ये। नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, हमारे घर भी जब मैं आप सबके कह रहा घर था में। ना, जितने इत्मीनान से क्या पूछ रहे हैं ना, हाँ, अभी मेरी तरफ आ रहे हैं ना जी सवाल, और उस पर इंशाल्लाह हम आते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप, हमारी जो फैमिली सिस्टम है उसमें यकीनन मसाइल भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं, और ये आते भी हैं, और उसको हल करने के, मसाइल को हल करने का जैसे एक तरीका तो ये बताया कि परसेंटेज बढ़ा दी जाए और ख़िदमत ज़्यादा कर दी जाए, तो उससे भी हल हो जाते हैं। आपके नज़दीक क्या है? आप लेक्चर वगैरह दे देते हैं घर में, कोई दीनी ऐसा अगर मसाइल पैदा हो तो क्या करते हैं, पहली बात तो ये है कि आप जितने भी या सवाल खामोशी इख्तियार करते हैं? जितने भी सवालात ये पूछते हैं ना हर साल, तो पूरा साल उसका तजर्बा करते हैं। फिर उसके बाद जो मसाइल रह जाते हैं वो अगले साल आकर पूछते देखें जी, हम आपसे सीखने के लिए बुज़ुर्ग हैं, असातिज़ा हैं, और
آپ سے ہم سیکھتے ہیں کہ مسائل پیدا ہوں تو آپ کیسے حل کرتے ہیں؟ اس میں 2-3 پہلو پیش نظر رہنے چاہیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے گھر کے سربراہ کی. جی. سربراہ جو ہوتا ہے اس میں مختلف صفات ہونی چاہیے، اس میں محبت بھی ہونی چاہیے، اس میں سنجیدگی بھی ہونی چاہیے، اس میں بالکل بے تکلفی بھی ہونی چاہیے، اور جیسا جیسا وقت ہو اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو پیش کرے. ٹھیک. تو وہ یہ آپ بچوں نے کے بہت سامنے عمدہ بات کی ہے اور اس کے اندر معنویت کا ایک جہان آباد ہے کہ ظاہر اس ہے. طرح سے پیش کرے. اور جو صاحب الکلام ہوتا ہے وہ اپنا مفہوم خود بیان حاصل کرنے کا. محفل میرا خیال ہے 2 باتیں ہو گئی ہیں ابھی، جو بھی 2-3 ابھی تک ہوئی ہیں، اور اس میں اس کو اس طرح سے پیش ہو جانا چاہیے، پیش کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. چلے آپ جو مفہوم مراد لیں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ. نہیں ہم سیکھ رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. دوسرا پہلو ہے بیوی کی طرف سے. بیوی یا عورت یا ماں یا بہن یا بیٹی وہ جذبات سے عبارت ہے، احساسات سے عبارت ہے. یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں، ایک طرف عقل ہے، دانش ہے، حسن انتظام ہے، دوسری طرف جذبات و احساسات ہیں، اس میں جب توازن پیدا ہوتا ہے تو گھر مثال بن جاتا ہے. ٹھیک. اور بچوں کے لیے بھی اور ویسے بھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 کے ساتھ جو ہے وہ گھر کو چلائیں، ایسا نہیں چلتا. کبھی بہت نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، کبھی ڈانٹ بھی دینی پڑتی ہے، کبھی کھانی بھی پڑتی ہے، کبھی کھانی بھی پڑتی ہے. بالکل ایسے ہے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ ہیں. بیوی نے اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنے شوہر کے پاس آ گئی ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہے، معاملات ہیں، سردی گرمی، انسان ہے نا. یہ کوئی فلمی زندگی تو نہیں ہے نا، حقیقی زندگی تو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. تو اس لیے ہر پہلو کے حوالے سے بندے کو تیار ہونا چاہیے ذہنی طور پر. اور یہ رشتہ جو ہے یہ رعایت سے چلتا ہے، یہ مرضی سے نہیں چلتا کہ آپ بٹن دبا دیں اور آپ کی مرضی کے مطابق سارے کام ہونا شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے، گھر والوں کو بھی. مثلاً آپ جس طرح سفر میں رہتے ہیں، یا مفتی صاحب ہیں، یا ہمارا تعلق ہے تعلیمی اداروں سے، تو اس کے لیے ایک بات جو ہے نا وہ تو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب بھی آپ گھر جائیں یا گھر سے باہر نکلیں تو آپ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میں خصوصی طور پر آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ مسکراہٹ غائب نہیں ہونی چاہیے. 70% شک ہو جاتا ہے اس بات پہ بھی، خیر ہے ہنستے ہوئے باہر جا رہے ہیں، نہیں وہ یا خیر ہے ہنستے ہوئے باہر سے آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ سوچ سمجھ کے ہنسنا بھی یہ میں پڑتا عرض ہے. کرتا ہوں، بندہ کبھی کبھی مسکرایا تو پھر شک پڑتا ہے. اگر اس لیے بندہ احتیاط ہی کرے تو اگر اس کی عادت ہو نا. میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنی مسکراہٹ اس پروگرام کے ذریعے دیکھنے کو مل رہی ہے سفر بھائی کی، مزہ آ گیا. وہ بھی حیران ہو رہے ہوں گے. وہ حضرت صاحب کی خصوصی روحانی توجہ کا فیض ہی میں کہتا ہوں. تو کم از کم کو پرسیپشن میرے حوالے سے ویسے بن گئی ہے، لیکن میں اپنے مزاج کے اعتبار سے بڑا خوش مزاج ہوں. وہ ہم جانتے ہیں نا، لیکن لیکن مجھے جانتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے. ہم جانتے ہیں لیکن سب نہیں جانتے. سب نہیں تو جانتے. اس لیے مسکراہٹ جو ہے آپ بھی جو کچھ بتا رہے ہیں وہ سب نہیں جانتے ہیں، اور بڑی بڑی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں، اور بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. 70% مسائل جو ہے نا آپ کے مسکرانے سے ختم ہو جاتے ہیں. باقی تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں شروع ان بھی کو ہو بندہ جاتے مینج ہیں. کر یہ سکتا بھی بعض لوگوں کے تو مسکرانے سے مسائل شروع بھی ہو جاتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اسی لیے کبھی کبھی مسکرانے سے ہوتے ہیں. میں پہلے میرے کہہ چکا. معاملے میں ذرا اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں کہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے احتیاط کرنی پڑتی ہے. حضرت ہم یہ آئلی زندگی کی بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس مریدین کا، اہل محبت کا ایک طویل حلقہ ہے، بہت سارے مسائل آپ کے پاس آتے ہوں گے، تو اس میں آپ بنیادی چیز کیا بتاتے ہیں کہ جس سے کم از کم یہ ایک سائنس ہے باقاعدہ گھریلو زندگی کو خوشگوار رکھنا اور اس کو آگے لے کے چلنا، مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، تو آپ کیا بنیادی چیز بتاتے ہیں جس سے یہ چیز؟ صاحب ویسے تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت انسان ایک بنیادی اس کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے. وہ اس پہ غور کرے کہ میں نے اپنے تمام جو امور ہیں، خانہ ہیں، ان کو کس طرح سے چلانا ہے. ٹھیک. اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے کچھ لائحہ عمل وضع کرنا ہے تاکہ تمام گھر کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کے ساتھ چلتے رہیں. ٹھیک. جہاں تک خواتین کا شعبہ ہے، خاص طور پہ بیگمات کا، وہ ایک بڑا محسوس سا. آپ سے میرا خیال مخاطب ہیں.
نہیں وہ अच्छा آپ سے وہ ایک مشہور سا لطیفہ ہے کہ وہ بیچارہ تنگ آ کے نا जी تو اس نے کہا یا تو میں مر جاواں تو یا پھر انہیں کہا یا پھر میں ہی مر جاواں. ایک تو یہ तेवर देख के यानी अगला जुमला भी जो है वो अरे उसमें यही तो- डॉक्टर साहब ने कहा कि हालात देख के उसके मुताबिक लाइन बनानी है और उसके मुताबिक बात तरमीम करनी करनी पड़ेगी. یا और दूसरा ये है कि कहते گنگنا हैं ایڈ کر لینا جی. कहते हैं कि एक दफ़ा एक किसी साहब ने जिन काबू कर लिया जी तो उसके पास हाजिर हो गया. उनका जी मेरे आका क्या हुक्म है. तो उसने कहा समंदर के ऊपर एक सड़क बना दो. उसने कहा जनाब ये तो नामुमकिन है, इतने बड़े समंदर पे सड़क कैसे बनाई जाए, कोई और हुक्म करे. अच्छा तो उसने कहा अच्छा फिर ऐसा करो मुझे औरत की नफ्सियात समझा दो. अच्छा उसने कहा जनाब वो बताएं कि वो जो अपने सड़क कही थी वो कितनी लेन की होगी. कितनी लंबी बनानी है वो मैं शुरू करूँ काम किसी तरफ तो लगे वो तो हो सकता है, उससे मुश्किल काम बता ये दिया. काम नहीं हो सकता. वैसे तो हमारी जो हालत है वो ज़ाहिर है आप बजाय इसके एक पूछे मैं खुद ही बता दूं ये दहशत ज़ौजा थी पसे ताक घुसे वरना अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबा. क्या कहें ये बड़ों की बात होती है जी. मैंने एहतरामन आपसे ज़ाती सवाल नहीं किया लेकिन आपने जो है वो बता दूसरा दिया. शेर भी सुना दें जनाब जो इसके साथ सुनाते होते हैं. आप सुना दें. ताकतें दो ही है ज़माने में, वो सुना है ना जनाब? हाँ वो अपना इसका अदम का है शेर. हम्म. ताकतें दो ही हैं ज़माने में जिनसे सारा निज़ाम जारी है. वाह एक खुदा का वजूद बरहक है, एक औरत की ज़ात बारी है. क्या बात वाह. अच्छा हजरत आपने बहुत मज़ा लिया है इस बात का और एहतराम मोहब्बत अपनी जगह पे है. तो कितना इत्तेफाक करते हैं आप हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी रोशनी में आपके तजुर्बात क्या हैं. वैसे तो रूहानी एतबार अच्छा से- पहले आपने ईद लेने की बात की थी या देने की बात की थी. घर वालों को आपने कोई मैसेज दिया था या मेहमानों से आपने कुछ कहा था. मैं नहीं समझ मैंने पाया. तो कहा था कि एक कमेटी बैठे, मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर हामिद फारूक शाह साहब, अच्छा तो वो मुझे तवातुर से पिछले 20 साल से 500 रुपए 500 रुपए दे. अच्छा उसमें मैंने को पिछली थोड़ी सी दफा बढ़ोतरी है. शायद मेरे साथ 500 लीटर के हिसाब से अगर हो जाए तो मुझे एतराज़ नहीं है ठीक है यानी उसमें इजाफा होना चाहिए. जी. वो कल 11 रुपये बढ़ 500 भी जाएगा, लीटर के हिसाब से ज़्यादा. 500 रुपये लीटर के हिसाब से होना चाहिए. वो कल इजाफा भी होगा ना, तो वो मैं ईद तक उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे लिए बेहतरी हो जाएगी, कुछ पिछले मामलात भी क्लियर हो जाएंगे. चले हम डॉक्टर साहब के हम मिल के रिक्वेस्ट करते हैं जी. और पता नहीं क्यों आपकी उन्होंने नहीं बढ़ाई ईदी, इसके पीछे उनकी वजह भी पूछनी पड़ेगी ना. हम सिफारिश करने से पहले पूछेंगे कि भी क्या वजह है, क्यों नहीं शराफत का एक पठान से पूछा गया ना कि आपकी उम्र कितनी है. बढ़ी? जी उसने कहा 30 साल. 2 साल के बाद फिर पूछा आपकी उम्र कितनी, कहने लगे 30 साल. उसने कहा 2 साल पहले भी 30 साल, 2 साल बाद भी 30. उसने कहा पठान का एक ज़ुबान होता है. एक जुबान. ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा कि अब एक रवायत बन गई है तो उसी को ही आगे बढ़ाया जितने जाए. से गुजारा चल रहा है इसी की शिकम की किनात पर अपना वक्त गुजारना चाहिए. ठीक है. अभी जो बात हमने की है आइली ज़िंदगी के हवाले से, उसमें आपके नज़दीक मसाइल पैदा हों या घरेलू ज़िंदगी को बेहतर बनाने का क्या? मेरे लिए सारे बुज़ुर्ग इंतहाई वाजिबुल एहतराम हैं. डॉक्टर साहब तो मेरे उस्ताद हैं. रूहानी एतबार से तो इनका लेक्चर कोई बहुत अच्छा वजीफ़ा है. है आपके पास कोई? इस हवाले से अ, तो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ. मैं कह रहा हूँ रूहानी एतबार से तो उनका लेक्चर बहुत अच्छा है, हकीकी एतबार से शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ है. मैं एक दिन बैठा हुआ था, हमारे काफ़ी सारे दोस्त बैठे थे गुजरात में एक जगह पे, तो वो मुझे कहने लगे कि आप पीर हैं, सैयद हैं, आपको तो कोई मसला नहीं होगा, आपके पास वजीफ़ा होगा. मैंने कहा यही मसला है कि अगली भी पीरनी और सैयद आती अल्लाह है. अकबर. वाह. अगर वो वज़ाइफ वहाँ पर करें तो मैंने पिछली ईद पे बात सुनाई थी कि हम अपने उस्ताद मोहतरम के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ते, उस दिन वो ज़्यादा मारते. अल्लाह. वो कहते हैं कि आयतुल कुर्सी का फ़र्क आम बंदे को पड़ता है, मुझे पूरा कुरान पाक आता है लम्हे पो. वजीफे दोनों इसलिए तरफ हम चल रहे होते हैं, जिसका भी ऐसी चल गया। आजमाइश के बारे में जुमला मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि कैफियत मेज़बान मजलिस समेत सब की एक ही है. जी हाँ. सिर्फ नक्शबंदी साहब की तरह कोई बहादुर है मान जाता उसकी है, हालात बाकी सारे हालात दलाइल दे रहे हैं. मुख्तलिफ हैं. हाँ जी, हालात आप बात बाकी मान सारे गए. मैं तो बातों बातों में तस्लीम कर रहे हूँ. मान सो. अच्छा आप बिल्कुल सरेंडर किए हुए हैं, क्या वजह है उसकी और आप क्या कहना क्या मैं चाहते आपकी सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ. हैं? मेरी सुन्नत पे आप कैसे अमल कर रहे हैं, आपको क्या पता है? क्या अमल और कर फिर आपने काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो
अच्छा, और फिर जो आपको बताई गई उन पे अमल करके अफाका हुआ कि नहीं, बताएं आप। बहुत आगे से फ़र्क है। पहले से फर्क पड़ा। वैसे देख लें सबसे फ्रेश नज़र आ रहा है। वो नुस्खा आपको सबको देना चाहिए। जी जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हज़रत आप क्या फरमाते हैं जी, कोई आपके नज़दीक इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपके ऊपर आता है अगर क्या? मैं अर्ज़ करूँगा, अगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को देखें तो आपका जो घर के अंदर माहौल था वो बहुत खुशगवार था। और मुझे याद नहीं पड़ता, अहले इल्म बैठे हैं, कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत या अपनी रिसालत का कभी घर के अंदर फरमाया हो कि मैं तुम्हारा नबी हूँ और तुम्हारा रसूल हूँ, तो तुम्हें मेरे इस ओहदे का ख्याल रखना चाहिए। सही। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में एक शौहर और एक बाप और घर के एक फ़र्द होने की हैसियत से हमें दिखाई देते हैं। आप सीरत तय्यबा को पढ़ें तो हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दौड़ लगाते भी नज़र आते हैं और अज़वाज मुतहरात के साथ मज़ाह भी फरमा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम में से कोई भी मशाइख आप तशरीफ़ फरमाए हैं, उलमा तशरीफ़ फरमाए हैं, कोई मुफ्ती है, कोई शेख है या कोई भी ओहदा उसके पास है, तो वो मेहरबानी करे उस ओहदे को घर से बाहर रखें। घर में अगर आके अपने उस ओहदे घर को से बाहर निकाल दिया, हाँ, घर में अगर आके वो करेगा तो वो ज़ाहिर बात है कि वो घर में एक बाप की हैसियत से है या एक शौहर की हैसियत से, वो अफसर नहीं है, वो वहाँ पर मुफ्ती होने की हैसियत या शेख नहीं है। तो जब इस हैसियत को वो बावर करवाने की कोशिश करेगा तो उससे मसाइल पैदा होंगे। घर में वो अपने आप को घर के फ़र्द के तौर पर खुशतबी के साथ रहे और घर के माहौल को खुशगवार रखने की कोशिश करे और मुस्कुराता रहे जितनी भी हो सकती है। मुस्कुराता रहे घर में सरवर भी। साहब, मुफ्ती साहब ने, इरफानुल्लाह साहब ने खुश को अलहदा रखा है और गवार को अलहदा रखा है। गंवार तो नहीं कहा, कोई है सही। कोई चक्कर था ये बड़ी साफ सी बात है। किसी ने कहा भाई ऑर्डर दिया भी चाय बनाओ, चाय बनाओ जी, तो जब आगे से भी जैसे हजरत ने फरमाया अगो भी पीर नहीं होवे या अगो मतलब कम डाढ़ा होवे, तो जब उन्हें तेवर देखे उन्होंने कहा जी चाय बनाऊं बस नून लगा का इजाफा कर ले तो उससे मामलात जो है बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब भाई, आपने जो बात की है उसमें हमारे यहाँ मुआशरती रवैयों में हम ये सीरत के वाक़यात पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, आप इसको बयान भी करते हैं, लेकिन अमली तौर पे हम देखते हैं कि घर में हमारे जो रवैये हैं वो उस तरह से नहीं होते। हम पानी का गिलास भी खुद उठकर पीना जो है वो उसको नहीं, काम काज में हाथ बटाना तो फिर वो कुछ और हमारे मुआशरे में उसके मानी लिए जाते हैं। इसकी क्या वजह है कि हम उस तरह के माहौल को जिसको हम सीरत में देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसकी अमली शक्ल हम ना पैदा करते हैं ना उसके लिए कोशिश करते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक ज़िंदगी है वो हमारे लिए मशाल राह है, और हम चूँकि बड़े सग़ीर के मुआशरे में रहे इसलिए काफ़ी सारी कबाहतें जो हैं वो हमारे मुआशरे में दर आईं। ठीक। और इसलिए आज भी मतलब अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए इस्तेहसाली रवैया भी इख्तियार किया जाता है, तो ये दुरुस्त नहीं है। ठीक। और एक और वजह मैं जो बड़ी अहम बात है पेश करना चाहता हूँ, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि हर शख्स परेशान है, समझ नहीं आती ये परेशानी है किस वजह से। ठीक। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया असल में इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो लामहदूद हैं। सही। और उसके वसाइल और सलाहियतें महदूद हैं। तो जब महदूद लामहदूद के चक्कर में पड़ेगा तो परेशानी के अलावा क्या हासिल होगा? ठीक। अच्छा, फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया कि अच्छा ये बताएं कि ये कोई परेशानी के ख़त्म होने का भी कोई है? उन्होंने कहा अभी परेशानी के दर्जे हैं। पहला तो ये है कि महदूद लामहदूद के चक्कर में पड़े। दूसरा ये है कि एक ख्वाहिश थी उसकी पूरी हो गई, कोई ओहदा मिल गया, कोई सवारी मिल गई, कोई औलाद मिल गई, जो उसके दिल में तमन्ना थी, फिर उस नेमत के छिन जाने का उसे धड़का लगा रहता है। ठीक। परेशानी फिर भी ख़त्म नहीं होती। सही सही। तीसरे मरहले में खुदा ना खास्ता वो नेमत छिन जाए तो फिर तो उसकी ज़िंदगी वैसे ही बैठ जाती है ना, बेशुमार लोग उठ नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। तो उसने पूछा फिर इसका हल क्या है? तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसका हल ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को एक नुक्ते के ऊपर ले आए। सही। और वो नुक्ता क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है। बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है
تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. بالکل ٹھیک. کہ جب انتشار فکر ہوتا ہے، مکے میں انتشار فکر تھا کہ 360 بت بھی کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی انتشار فکر ہے؟ بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کے انتشار کو ارتکاز میں تبدیل کیا. ٹھیک. خود ہی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. بالکل. تو سبق یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا تھا، اگر بندہ یک رنگ رہے، جس طرح قریش صاحب نے فرمایا تھا، سچ بولے اور معاملات میں تضاد نہ ہو تو زندگی کافی بہتر ہو جاتی ہے. بچوں میں بھی یہ چیزیں، پھر اگر باپ گھر میں بیٹھا ہے اور باہر کوئی ملنے آیا اور بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جاؤ، اور کہو ابو گھر میں نہیں ہے، تو پھر تربیت ہوگی. یا اپنے پڑوسی کے ساتھ دستوں گریبان ہو رہا ہے والد، تو بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کی ہوگی. ٹھیک. تو ہمیں اس دو رنگی سے نکلنا ہوگا، اور جو ایک ہمیں سیرت طیبہ سے سبق ملتا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں تو پریشانیاں منیمائز ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں تو کچھ عید کے پکوان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اور کھانا تو یقیناً شوق ہوتا ہے، اور ہمارے جو مہمان ہیں یہ بڑے صاحبان ذوق ہیں کہ آپ کھانا پسند کرتے ہیں اور کیا کچھ پکا بھی لیتے ہیں، یہ صرف کھانے کا شوق ہے. اور بھی اس حوالے سے بہت سی دلچسپ باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے.